ڈپارٹمنٹ جس شعبے کی بات کرتے ہیں اس کا نام سری کلچر جموں اینڈ کشمیر ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو ہم کرم کشی بھی بولتے ہیں. مگر ایک سوچ اور ایک ذہن میں ایک بات ہماری گھس گئی ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں نے دیکھا، جب میں بھی ڈپارٹمنٹ سے باہر تھا تو مجھے بھی اس کے بارے میں علمیت نہیں تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر سکتا ہے. میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں رہا، ہارٹیکلچر بھی رہا، ADI میں بھی رہا، ایجوکیشن میں بھی رہا، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کسٹوڈی جنرل بھی رہا. میں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹ دیکھے، لیکن یہاں آ کے میری آنکھیں کھل گئی کہ اگر اس میں ہم واقعی دل و جان سے کام کریں گے تو یہ واحد ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ کو ڈپارٹمنٹ A to Z فیسلٹی ایکوپمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو صرف وہی 20 سے 25 دن والا کام ہے. آپ کو پہلے انکیوبیشن یا جس کو ہم بولتے ہیں وہ کیڑا بنانا، وہ ورم بنانا، وہ آپ خود بناتے تھے، لیکن ٹیکنیکل کام ہے. مجھے آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم فارمرز کو بتائیں گے کہ وہ خود وہ انکیوبیشن کریں، لیکن مجھے خود لگتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل کام ہے. اس میں ڈپارٹمنٹ کے افسرز نے بتایا کہ جب ہم اس کو کیڑا بنا کے دیتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب یہ کیڑا لیتا ہے تو وہ کیڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کیڑے کو لیتے ہیں تو آپ وہ بند کمرہ رکھتے ہیں، گرم رکھتے ہیں، کھڑکیاں دروازے سب بند، بس یہ سردی سے مر جائے گا، ہوا سے مر جائے گا. ویسی بات نہیں ہے. یہ بھی وہی کیڑا ہے جس طرح سے دوسرے کیڑے آپ کی سبزیوں میں ہوتی ہیں، ویسا کیڑا یہ بھی ہے. ہاکس کیوں مازس ہاک کھیون تم زیت کر یہ کھیون یہ تل پن یہ زیت کر کھیت، یہ سوئی کیوں ماز. یہ بھی ہوا میں چل سکتا ہے، دھوپ میں، بارش میں، ہر جگہ. یہ نہیں مرے گا، اس کو مرنے کی کوئی نہیں ہے ویسی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ڈپارٹمنٹ سے لیا، نہیں رکھو گرما گرم کہیں رکھو، اس کو نہیں گرم نہیں رکھنا ہے، اس کو ہوادار کمرے میں رکھنا ہے، کمرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ کمرے کو آپ پھر بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم نہیں کہیں گے صرف اسی میں ایک ہی کام کرو تو پھر کمرہ بند رکھو، نہیں کرو، دوسرے کام بھی کرو، اس میں کیا ہے. لیکن اس میں گائے مت رکھو. اس میں اگر آپ گائے رکھو گے ونٹر میں تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے. اگر اس کو آپ کاؤ شاٹ بناؤ گے تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے، وہ انفیکشن نکلتا نہیں ہے پھر. اس لیے میری گزارش رہے گی، ٹھیک ہے آپ دوسری چیز کے لیے استعمال کرو اس کمرے کو، لیکن جب سیزن ہے تو سیزن میں اس کی پہلے صفائی کرو، جس کو ہم کہتے ہیں ڈس انفیکٹنٹ کرنا. کوئی دوا پاشی آپ کو ڈپارٹمنٹ بولے گا، کوئی لائم لگانا ہے، کوئی اور کوئی دوا پاشی کرنی، وہ کر لو. پوری صفائی کر لو، ہوادار رکھ لو. کچھ دن پہلے اس کو کھڑکیاں کھلی رکھو، اندر دھوپ جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، سوکھے گا، گیلا نہیں رہے گا. پھر جا کے آپ وہ ٹرے وغیرہ جو ہے اس میں وہ لاؤ آرام سے. اور جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لاؤ گے تو اس وقت بھی آپ اس کو زیادہ ڈسٹرب مت کرو اس کیڑے کو. اگر ہم فش فارم کو بھی ڈسٹرب کریں گے نا، فش فارم کو، تو وہ فش اچھی گروتھ نہیں کر پائے گی. اگر ہم اس پولٹری فارم کو بھی ڈسٹرب کریں گے تو وہ پولٹری والا بورڈ بھی اچھا نہیں بنے گا. اسی طرح سے یہ بھی جاندار چیز ہے، اس کو بھی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. باقی اس میں یہی گزارش ہے کہ جہاں جہاں آپ کو نزدیکی ملبری فارم ہے وہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ دور سے لیف لانا پڑتا ہے تب میں مشورہ نہیں دوں گا یہ کرنے کی. ہاں اگر کسی کو شوق ہے کرنے کا، اس کے باوجود وہ پہلے پودے لگائے. ہم سے پودے لے گے، ہم 150 سے 300 تک پودے دیتے ہیں، آلموسٹ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. اوپر سے کچھ اور بھی خرچہ دیتے ہیں پودے لگانے کے لیے. تو آپ ڈپارٹمنٹ سے اپلائی کر لو، آن لائن ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا، ڈپارٹمنٹ کا افسر بتائے گا کیسے کرنا. اور آپ کو اگر کہیں لگتا ہے کہ کہیں زمین ہے جو زیادہ اچھی زمین نہیں ہے جس میں آپ ایگریکلچر ہارٹیکلچر کر سکتے، دوسری کوئی بنجر ٹائپ کی ہے، اس میں لگا دو، اس میں کیا ہے. یا آپ نے یہ جو آپ کا صحن ہے اس کے ارد گرد لگا دو. لیکن باغ کے ارد گرد اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہاں دوا پاشی ہوتی ہے.
और दवा पायशी इस कीड़े के लिए जहर है। हम ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द भी जो होता है ना पत्ता, वो भी इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि उसमें वो डीजल और पेट्रोल का वो धुआं उस पर जम जाता है, गर्दो गुबार उस पर होता है। वो पत्ते कीड़े को डालेंगे वो बीमार हो जाएगा। वो जो आप पत्ता कीड़े को देंगे वो साफ सुथरा होना चाहिए और बीमारियों से पाक होना चाहिए, और उसमें कोई इंसेक्ट या पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर में वाहिद आपका जो ये बायोवोल्टाइन इसको कहते हैं, ये बड़ा मशहूर है। ये आपका स्लिप तमाम वर्ल्ड में मशहूर है। इसमें शाइन भी है। ये मैं इन बुनियाद पर कहता हूँ, मैंने हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है दिल्ली में। वो 4-5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम दुनिया के एक्सपर्ट थे, ब्राज़ील से थे, जापान से थे, ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ भी वो लोग करते हैं, ये काम करते हैं, ये सिलिक, ये मलबरी सिलिक बनाते हैं। हालांकि दूसरा भी सिलिक होता है, टसर होता है, इरी होता है, मोगा होता है, लेकिन ये मलबरी जो है ये तमाम दुनिया में बनाया जाता है और बड़ा फेमस है। ये जो टसर कैसे बनता है, वो पौधे पर ही कीड़े को डालते हैं, वो वही करता है अपना काम, वो वही बनाता है ये कोकून। और बाहर के जो स्टेट्स हैं वहाँ साल में 2-4 बार ये फसल निकलती है। यहाँ हमारे 1 या 2 ही बार निकलता है, क्योंकि हमारे मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। लेकिन चूंकि यहाँ हमारा जो मौसम है इसमें ज़्यादा ये गीलापन होता है, तो उस वजह से हमारा जो सिलिक है इसमें काफ़ी शाइन होता है और काफ़ी ये अच्छा माना जाता है। तो अब ये मैंने बता दिया कि आपने लाया कीड़ा, फिर रखा, फिर आपको इसको पत्ते डालने हैं। अगर कुछ पत्ते रहते हैं तो उनको भी संभाल के रखना है, कहीं ऊपर गीला कपड़ा रखना है ताकि वो दूसरे दिन भी इस्तेमाल हो जाए। लेकिन यही एडवाइजेबल है, जिसका शौक बनता है वो पहले छोटा मोटा फार्म बना दे ताकि उसको पत्ते अवेलेबल रहे। हाँ, जहाँ हमारा मीरगुंड में नज़दीक में फार्म है, जहाँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नज़दीक फार्म है, तो वहाँ आप फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। इसमें हमारी बहनें, हमारी माएँ ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। यहाँ मैंने इसलिए इन बहनों को दावत दी थी, जनान गस पन्न जंगन पे गसी खड़ा। अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारी माएँ बहनों के साथ। हाँ, मर्द अभी भी जुल्म करते हैं एक औरत के साथ। अगर वो भी 10 रुपया कमाएगी तो फिर शायद वो जुल्म से बच जाएगी। ये मैं नहीं कहता तो हर एक को जुल्म होता है, लेकिन होता है। मर्द ना जनान दिवन खुला, जनान मा दिवन, वो जनान वो जुल्म शिकार गसन। अगर ये ना इकनॉमिकली स्ट्रांग तेल गई शिकार के। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हमने एक घर को कामयाब बनाना है, क्योंकि एक औरत एक बच्चे की अच्छी तालीम देती है। जब ये स्ट्रांग होगी, जब ये मेंटली स्ट्रांग होगी, जब ये खुश होगी, रोपी दस्ती जरूरी, तो अमिस गश्न सो वायलेंस के इस वायलेंस गसन अक्सर बेशतर हश तन जाम तन ब्याह तथ मज गुजारिश कि यमिस हश वो सह मोज तक साइड, यमिस नोश वो सह कूर तक साइड। तो जनान पन अख रोल, पन पान संभाल, पन पान बैलेंस थवन। इकनॉमिकल पावर एम्पावर जरूरी अकिस जनान हिंद खतर। तुम वनकस वुचन आपके डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर औरत, इस वक्त पुलिस अफसर औरतें हैं, इस वक्त फौज में औरतें हैं, इस वक्त हर एक फील्ड में औरतें हैं। और इसमें शर्माना नहीं है, यहाँ आके बोलना शर्माना नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं EDI में था, मैं कॉलेजों में गया, मैंने कहा कि शर्म तो बाकी चीज़ से शाइनेस जैसे मंदश सच त्राव योतान शर्म तो मंदश त्राव मंदश बोन खुदा रचन बेहाया बन, मगर वो शाइनेस का लेवल हमने छोड़ना है, हमने बोलना है, हमने अपनी बात पहुंचानी है। ये जो सेरिकल्चर में कोकून बनाना है, इसमें 90% काम औरत का है, 10% ही मर्द का है, जो आप पत्ते लाते हैं तोड़ के वहाँ प्लांट से, मलबरी प्लांट से। बाकी घर में जो काम देखती है वो सब औरत देखती है, और इसमें आपका डिस्टर्ब भी कुछ नहीं होता है घर में। और अदरवाइज भी औरतें होती हैं मैक्सिमम, तो वो आराम से करती हैं। तो उसमें मेरी ये भी एडवाइस है कि आप सिर्फ
मलबरी नहीं करना है, कोकोनी नहीं करना, आप दूसरे काम भी करो, आप हार्टिकल्चर